Hi everybody, I'm Irfana. Today we are doing class for 8th standard students. We can discuss English first chapter, The Best Christmas Present in the World. And the story is written by Mikhail Morpurgo. So our story's name is The Best Christmas Present in the World, author Mikhail Morpurgo. First, I'll tell you the summary of the story, then I'll tell you the detailed explanation, and I'll also give you the Malayalam explanation of the story. So first, let us summarize it. In the story, our author Mikhail Morpurgo, he bought a table, a roll-top table, and he bought this table from a junk shop. He bought it on the Christmas Eve. The table was in a worse condition, so he started to work on it on Christmas Eve. While working on the table, he found a tin box, and a message was written on the tin box. When he opened the tin box, he found an envelope, and an address was written on the envelope. When he saw the letter, Mikhail Morpurgo, our author, he wanted to know who wrote the letter and to whom the letter is written. Out of curiosity, he opened the envelope. So, the letter was written by an English army man and his name was his name was Jim McPherson. He was a man from English army. He wrote a letter to his wife Connie on the very next day after Christmas in 1914. Actually, it was a simple letter. It was a promise to the wife by the husband. It was a promise to the wife by the husband to come home by next Christmas. He's promising his wife, by next Christmas I'll come home. It was a very emotional message by the husband to the wife. But along with that, he described how desperately English army and German army needed peace. The war was between German army and English army. In this letter, he is also saying that somebody from German army showed white flag to the English army. Showing white flag means they are saying they are ready to be in peace. To the amazement of English army, it was not a trick. They really meant it. German people was ready to be in peace with English people. So, both the sides exchanged Christmas wishes. There were no gunshots, no wars, only warm hugs and wishes. Jim McPherson, the man from English army, met with a German officer. And the interesting thing is that they never discussed about war. They were talking about football. They were more interested in football. After this enjoyment, both the armies went to their camps. They really hoped that the war will end soon. There will be peace and they can go back to their hometown. After reading the letter, our author Mikhail Morpurgo, he felt guilty about reading someone else's letter. So he decided to go to the prescribed address. When he went to the address, he found that the house was burned and Jim McPherson's wife, Connie, she was 101 years old then. This house was burned and she was inside it. But somebody rescued her and she was moved to a nursing home. When old Connie met our author, she thought that it was her husband. When our author met old Connie, she thought that he was her husband. She thought her husband kept the promise. He came back from army. He reached the home. Our author tried to explain. He was not her husband. He just came to visit her. But she was not ready to listen. She thought her husband come back and he kept the promise. So this is the story. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മലയാളത്തിലൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൂടി നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിക്കായൽ മോപ്പർഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഓതറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു റോൾ ടോപ്പ് ടേബിൾ, ഒരു പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ജങ്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ വളരെ വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ. അദ്ദേഹം അത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിലൊരു സീക്രട്ട് ബോക്സ് കാണും, ഒരു ടിൻ ബോക്സ് കാണും. അതിലൊരു മെസ്സേജും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ മെസ്സേജ് കണ്ട് പുള്ളി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു എൻവലപ്പ് കിട്ടും. ആ എൻവലപ്പിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജിം മക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യൂരിയോസിറ്റി വരികയാണ്, ആരാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതിയത്, ആർക്കാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതിയത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട്, അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ലെറ്റർ തുറന്ന് വായിക്കുകയാണ്.
ആ ലെറ്റർ ജിം മക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയതാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കോണിക്ക് എഴുതിയ ലെറ്ററാണ്. ജിം മക്ഫേഴ്സൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയിലെ ആളാണ്, ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസിന്റെ തൊട്ടു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ വീടെത്തും, അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ആ ലെറ്റർ. വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇമോഷണൽ മെസ്സേജ്. പക്ഷെ ആ ഇമോഷണൽ മെസ്സേജിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും ജർമ്മൻ ആർമിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും ജർമ്മൻ ആർമിയും തമ്മിലായിരുന്നു വോർ. അവർ തമ്മിലൊരു സമാധാന ഉടമ്പടി അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ജർമ്മൻ ആർമിന്ന് വെള്ളക്കൊടി കാണിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയിലോട്ട്. വെള്ളക്കൊടി കാണിക്കുക, വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനത്തിനൊരു സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് അവർ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമി ട്രിക്കാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറുഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആർമി തെറ്റായ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുകയെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ജർമ്മൻ ആർമി ദേ മീൻ ഇറ്റ്. അവരൊരു സമാധാനപരമായ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും ജർമ്മൻ ആർമിയും തമ്മിൽ ആ ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ അവസരത്തിൽ ഒരു പീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുകയാണ്. അവരങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് വിഷസ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഗൺ ഷോട്ട്സോ വാൾസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പീസ്ഫുള്ളി അവർ തമ്മിൽ ഹഗ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഷേക്സ് കൊടുത്ത് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും ജർമ്മൻ ആർമിയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ജിം മക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയിലെ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ആർമിയിലെ ഓഫീസറിനെ കാണുകയും അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പക്ഷെ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും ഫുട്ബോളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ട് ആർമിയും തമ്മിൽ വളരെ എൻജോയ്മെന്റിൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ആർമിയും അവരുടെ ക്യാമ്പിലോട്ട് തിരിക്കുന്നത് യുദ്ധമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും, തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വീടണയാൻ പറ്റും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജന്മനാട്ടിലോട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആ പട്ടാളക്കാർ അന്നവിടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ജിം മക്ഫേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് എഴുതിയ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ ഒരു വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ മെസ്സേജിന്റെ ഒപ്പം യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ട് ആർമീസ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ഒരു ലെറ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കായൽ മോർപെർഗോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളുടെ കത്താണ് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ അഡ്രസ്സ് തേടി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മക്ഫേഴ്സന്റെ വീടൊക്കെ കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അന്ന് ഭാര്യക്ക് 101 വയസ്സ് 101 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഉണ്ട്, ഓൾഡ് കോണി, അവരും കൂടി ആ വീട് കത്തി നശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരാരൊക്കെയോ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓദർ കോണിയെ കാണാൻ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് അവരെ കാണാൻ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു, ആർമിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് കോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ വായിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കോണി അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ചു വന്നു, തനിക്ക് തന്ന വാക്ക് പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആർമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തന്നെ കാണാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് കോണി അപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഓദർ ഫൈൻഡ് ഇൻ എ ജങ്ക് ഷോപ്പ്? ജങ്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഓദറിന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഹി ഫൗണ്ട് എ റോൾ ടോപ്പ് ടേബിൾ. വളരെ വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഒരു റോൾ ടോപ്പ് ടേബിളാണ് ജങ്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. വളരെ വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വന്നു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഫൈൻഡ് ഇൻ എ സീക്രട്ട് ഡ്രോയർ? ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഡ്രോയറിൽ ടേബിൾ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിലെ ഒരു സീക്രട്ട് ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഓദറിന് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ആ ഡ്രോയർ തുറന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ടിൻ ബോക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എൻവലപ്പിലെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടത് ജിം മക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ റോട്ട് ദ ലെറ്റർ ടു ഹൂ ആൻഡ് വെൻ? ആരാണ് ലെറ്റർ എഴുതിയത്, ആർക്കാണ് എഴുതിയത്, എപ്പോഴാണ് എഴുതിയത്? ജിം മക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് കോണിക്കാണ് എഴുതുന്നത്. 1914 ആ ഒരു ഇയറിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്.
ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ വിട്ടിരുന്നു. ജിം മെക്ഫേഴ്സൺ ജർമ്മൻ ആർമിയിലെ ഒരു ഓഫീസറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ഒരു ഓഫീസറുടെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയി. ഹാൻസ് വോൾഫ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഹാൻസ് വോൾഫും ജിം മെക്ഫേഴ്സണും ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ജർമ്മൻ ആർമിയും ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും സോൾജിയേഴ്സ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ത് ജോബാണ് ചെയ്തിരുന്നത്? ജിം സോൾജിയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ഹാൻസ് വോൾഫ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓർക്കസ്ട്രയിൽ സെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിലെ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹാൻസ് വോൾഫ്. അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ജർമ്മൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജിം ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു, ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഡിഡ് കോണി മെക്ഫേഴ്സൺ തിങ്ക് ഹെർ വിസിറ്റർ വാസ്? കോണി മെക്ഫേഴ്സൺ, അതായത് ജിം മെക്ഫേഴ്സന്റെ ഭാര്യ മിസ്സസ് മെക്ഫേഴ്സൺ, അവൾ തൻ്റെ വിസിറ്ററിനെ കാണുമ്പോൾ ആരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്? തൻ്റെ ഭർത്താവ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയിൽ ചേർന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവ് തനിക്ക് തന്ന പ്രോമിസ് പോലെ ആർമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവൾ ധരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓതർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, ഐ എം എ വിസിറ്റർ. പക്ഷേ അവരതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. സോ കോണി മെക്ഫേഴ്സൺ കരുതുന്നത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജിം മെക്ഫേഴ്സൺ തിരികെ എത്തിയതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ ഡെസ്ക് ഹാഡ് ബീൻ സോൾഡ് ആൻഡ് വെൻ? നമ്മളിതിൽ ലെസന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു ഡെസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡെസ്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സെയിൽ ചെയ്തത്, എപ്പോഴായിരിക്കാം സെയിൽ ചെയ്തത്, അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലെറ്റർ ജിം മെക്ഫേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് എഴുതിയതാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ടേബിളാണ്. ആ വീട് കത്തി നശിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കത്തി നശിച്ചപ്പോൾ പറ്റിയതായിരിക്കാം ആ ഡെസ്കിനും കേടുപാടുകൾ. നമ്മളുടെ ഓതർ ആ ഡെസ്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ വീട് കത്തി നശിച്ചപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട് ആ ഡെസ്കും കത്തി നശിച്ചതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ജങ്ക് ഷോപ്പ്, പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിലെത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഓതർ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ലെസൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു, ബൈ.